ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମାନବ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଲେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ ସମାଜ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ପ୍ରାଣତୋଷିନୀ ଜେନା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଧାଶ୍ୟାମ ରଥ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମାନବାଧିକାର ପଦସ୍ଥ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଅନେକ ସୂଚନା ପାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। आपका सिग्नेचर ले लो। मैंने खुद बोला, खुद सिग्नेचर भी किया, ठीक है ना, आना चाहिए। तो इसीलिए जैसे विक्टिम का करोगे ऐसा ही परपेट्रेटर का करोगे, जो दोषी हो वो भी करोगे, विटनेस का करोगे, आप जो ऑफिशियल्स का करोगे। बर्तमान विश्व मानवाधिकार दिवस चलती 3 दिन धरी चलती कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य कौन है? देखो, विश्व मानवाधिकार दिवस पालन परिप्रेक्षी ह्यूमन राइट्स फंड इंडिया तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन पुरी गत काली ये सम्मेलन आरंभ हो विभिन्न राज्यर प्राय शताधिक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जोग ये सम्मेलन मुख्य उद्देश्य होती कि जो मानवाधिकार कर्मी मैंने तल स्तर जाकि पीड़ित वंचित अवहेलित लोकों जो मैंने आईन सेवा मागणार आईन जो सेवा से जो असुविधा से उचित न्याय पाइपर से जो मैंने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैंने काम कर जो ज्ञान कौशल अच्छी ज्ञान कौशल को कमी आउ टे उन्नत कर आउ टे जो आधुनिक वर्तमान समस्या चैलेंजेस बर्तमान जो डिजिटल चैलेंजेस रही ताकू केमी से सफलता सहित से मुकाबला करेंगे से इश्यूज गुड़ा पारे सी न्यू न्यू टेक्निक्स गुड़ा सम्मेलन सहित विशेषकर जो गणमाध्यम जी आपंकर गणमाध्यम जो ह्यूमन प्रति जो भूमिका रही आमर सीनियर जो एडवोकेट से सीनियर मीडिया पर्सन कहते विशेषकर जो डिजिटल एरारे चैलेंजेस कौन रही जमी गोटे कथा हूँ साइबर क्राइम बर्तमान बढ़ुची सीटा हूँ गोटे मानने से समय वर्चुआल कोर्ट यहाँ हूँ गोटे आम गोटे अपरचुनिटी कहीं बहुत समय विक्टिम जाती वर्चुआल कोर्ट गोटे अपरचुनिटी ये आपको पचार ह्यूमन राइट्स जो मैंने कम कर जो मैंने मानवाधिकार कम कर गोटे गरीब लोक न्याय देवाई कि माँ पाखे पिला को पहुँचाई विभिन्न प्रकार समस्या नहीं ह्यूमन राइट्स सामना करती किए ह्यूमन राइट्स ग्रुप मैंने चाहती सहयोग ना जो मैंने गरीब श्रेणी लोक तो से ह्यूमन राइट्स सदस्य मैंने जो साहय हाथ बढ़ाती तो विभिन्न प्रकार खल प्रकृति आक्रमण प्रति होता है केवल आई कार्ड देखले पुलिस ठार आरंभ कर विभिन्न सरकारी दफ्तर से साहय कराए ना तेणु ताकि किभली आईन हुआ दरकार जमीक ह्यूमन राइट्स सदस्य गोटे गरीब लोक को साहय करने तार ठीक स्थिति में पहुँचाई जो कार्यक्रम करने गला जमी आक्षेप कहीं न करूँ कि कहीं उपहास न करूँ कि हाथ न उठातु एभली किसी आईन हवा दरकार कि भल कथा से पचारे जो मैंने मानवाधिकार क्षेत्र में कम कर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स बहुत समय जिते जाऊँच गोटे से जो दलित अवहेलित वंचित लोक को न्याय देवाई बहुत समय प्रभावशाली लोकों द्वारा से आक्रमण शिकार होता बेले बेले से जीवन को मारी दि जाए तेणु ये समस्या सामना होती आईन अच्छी किंतु से आईन यथेष्ट नुह जो आमर जो गोटे कन्वेंशन एगेंस्ट टर्चर गोटे आईन होता आंतर्जातिक स्तर में 1984 मसीह
ଭାରତ ବହୁ ପରେ 1957 ମସିହାରେ ତାକୁ ରେଟିଫାଇ କରାଗଲା ଭାରତ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଇନ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଡାଟାରୁ ଜାଣୁଛେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ସେକ୍ସନ୍ର ଲୋକ, ଭଲନେବୁଲ୍ ସେକ୍ସନ୍, ସେମାନେ ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ କୌଣସି ପାଉଣା ନିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାମ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଆଇନ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି କି? ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ କ୍ୟାଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଟିଫାଇ କରିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଆଇନରେ ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହୁଇସିଲ୍ ବ୍ଲୋଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ପରିଚୟ ସାର୍? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମ ରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ପ୍ରାନ୍ତସିଂହ ଜେନା ଏବଂ ରାଧେଶ୍ୟାମ ରଥ। ଆମେ କୋର୍ଡ଼ିନେଟର ଅଛୁ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ବା ସବୁ ସ୍ତରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ପୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚଉଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାରରୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର କେମିତି ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନବାଧିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅଧିକାର ପାଇବା ଲୋକଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଟା। ଯିଏ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, କେବେ ବି ଦାମିକିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କି ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ କରିଦେବ, ଇଏ କରିଦେବ, ସିଏ କରିଦେବ। ଏଥିସହିତ କେତେ ଜଣ ବି ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟାର ସାମ୍ନା, ୟା ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ନାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ନା, ଆର ବି ଆଇନ ଅଛି, କୌଣସି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସରକାରର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସିଏ ନିଜେ ବୁଝି ନାହିଁ ବୋଲି ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୁନିବମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ। ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଜଣେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କେମିତି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କହିଲେ ମଝିରେ ଯିବି ନା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାନ୍ତସିଂହ ଜେନା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର କୋର୍ଡ଼ିନେଟର। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ କହିବେ। ତ ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ କାମ କଲାଠୁ ଫିଲ୍ଡରେ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ କହିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୀରେ ଆମର ଆଜି 3 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଛି, ଆମର ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପୁରୀ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ଼ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଯେଉଁ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ 3 ଦିନ କାଳ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ କାମ କରୁଛୁ ବା ରାଇଟ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆମର ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହୁଛି, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଫୁଟକା ରହୁଛି କି ଆମେ କୌଣସି ସାମ୍ନା ହେଉଛି ସେଠି କୌଣସି ଆମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇକି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନୀଷା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି ବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସରେ ସେମାନେ ଭଲଟା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି
ସେମାନେ କେମିତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଫିସର ସହିତ ହେଉ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଛୁ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।